octobre 1973, sur le plateau du Golan comme dans tout Israël, l'heure est aux prières et au recueillement en ce jour de Kippour, sacré pour le peuple juif. Peu avant 14 heures dans le fort 116, poste avancé de la ligne de défense israélienne face à l'armée syrienne, la plupart des 15 soldats, comme l'ensemble du pays, jeûnent depuis la veille comme le veut le rituel. Mais le 6 octobre est aussi le 10e jour du Ramadan pour les peuples voisins. Bientôt, tous vont rompre leur jeûne sacré. והארטילריה שורדת על המוצב זה אש תופת. אני יוצא בתעלה, אני רץ תוך כדי ההפגזה בתעלה ומגיע לעמדה. אני רואה שני טורים של טנקים מתקדמים לעבר תעלת הנ"ט. Le fort 116, comme toute la mince ligne de défense israélienne non préparée, fait face à un soudain déferlement d'artillerie et de bombes syriens. Ce jour d'octobre à 13h50, les armées égyptiennes au sud et syriennes au nord lancent une offensive surprise sans précédent sur l'État hébreu. Face à l'écrasante supériorité arabe, le rôle des quelques forces israéliennes sur les deux fronts sera de freiner le raz-de-marée jusqu'à l'arrivée des réservistes. La situation sur le sud Golan est critique. Les Syriens ont transpercé la ligne israélienne. Tandis que la plupart des postes de défense sont évacués, le jeune lieutenant de 19 ans Yossi Bour, à la tête du poste 116 et ses 15 hommes, livrent un combat acharné face aux assauts répétés des Syriens en espérant l'arrivée des renforts. Les 24 heures nécessaires à la mobilisation des réservistes suffiront-elles à sauver le fort 116 et le Golan? Quel rôle a joué le Mossad sur la mobilisation et sur l'issue de la guerre? אני יוצר קשר ראשון רק כאשר אני רואה את הטורים של הטנקים הסורים מתקדמים לעבר תעלת הנ"ט ומבקש ארטילריה על נקודת הפריצה שלהם. ואני לא מקבל ואני מבקש עוד פעם ולא מקבל ואני מבקש חיל אוויר. Mais Yossi ne pourra pas compter sur l'aviation israélienne qui est engagée elle-même dans un combat de survie face au tout nouveau et redoutable missile anti-aérien soviétique SAM-6 déployé par les Syriens. יש 7 פצצות בזוקה, כלי נשק נ"ט במלחמת העולם השנייה. זה מה שיש לנו. Non préparé à un tel scénario catastrophe, le poste 116 est totalement démuni face à l'avancée inexorable syrienne. אנחנו מתחילים להפעיל את ה-81 מילימטר, ויש לנו מעט מאוד תחמושת, זה לא ממש עושה משהו לטנקים, ומרגיש תחושה קשה מאוד של כישלון. La seule force sur laquelle Yossi peut vraiment compter se résume à une section de 3 chars, commandée par son ami Yoav Yatir, lui aussi jeune officier de 19 ans. Pourtant, Yossi n'a aucun doute sur l'arrivée imminente des renforts. לכאורה הכל בסדר. אנחנו בטוחים. ייקח עוד חצי שעה, עוד שעה, חיל האוויר יופיע וינפנף את הסורים. הטנקים שלנו יעלו לעמדות וידליקו את הטנקים הסורים. אין לנו בכלל ספק בזה. Mais quelles sont réellement les chances des renforts d'arriver en quelques heures comme le croit Yossi? Le professeur Uri Bar Yosef, spécialiste du renseignement et de la guerre de Kippour, nous livre son analyse. צה"ל הכין במיוחד חטיבות של מה שהוא קרא חטיבת גיוס מהיר, שהיא נועדה להיות בקו מרגע פקודה, מרגע תחילת הגיוס המילואים, בתוך 24 שעות. Or, 24 heures, c'est aussi le temps nécessaire aux Syriens pour prendre le Golan. ואנחנו באמצעות המרגמה 81 מילימטר מדליקים תאורות מעל הראש של הסורים, ויואב שיושב בין הסלעים מתחתנו מדליק אותם. תרים תאורה, אני נמצא בעמדת טבעיות, זה הכי טוב בשבילי איפה. השתררה איזושהי דממה. פתאום נעשה שקט בכל הגזרה. ואני רואה 3 טנקים סורים מתקדמים אליי. שומעים רק את הצריחה של השרשראות, 3 טנקים שנוסעים על הבזלת. יש צריכה נוראית של השרשראות, צריכה שמקפיאה דם. אני אומר לארי, קום. ארי מתרומם עם הבזוקה. אני אומר לו, תירה, הוא אומר, אני לא רואה.
אני אומר לו, הטנק נמצא כאן 7 מטר, תירה בערך. הוא לוחץ על ההדק, הוא אומר לי, איור. זאת אומרת, הבזוקה לא יורה. Alors que les roquettes suivantes parviennent à stopper les tanks syriens sur le fort, le général en chef du front nord intervient. פרונט 92, יש לנו דיווח שהם עולים מעל 116, לעשות כל מאמץ שהמוצב לא ייפול, עבור. ויואב יקיר בעצם קיבל פקודה, היום זה נשמע, זו פקודה הייתה מאוד אכזרית. הוא בעצם קיבל פקודה בגופו להגן על המדינה. וכדי לקנות דקות יקרות, כדי לתת למילואים להתגייס, מקריבים אותם בעצם. בהמשך, כשממש נגמרת להם התחמושת, הם מקבלים פקודה להישאר ולהילחם במקבילים, להילחם במקלעים מול הטנקים הסורים. כאן 3, אני כרגע לא יכול לזוז מכאן. אמרת שהתחמושת שלי מצומצמת ביותר, אני מבקש שהם יגיעו אליו ואני ארביץ בהם, אל תדאג שוב. אני יודע שיואב נהרג, כן. התחושה בבוקר, השביעי באוקטובר, היום השני למלחמה, היא שרמת הגולן כולה עומדת ליפול, עלולה ליפול לידי הסורים, ואז באמת המלחמה היא על הבית השלישי. אחד הניסים שקרה במלחמה הזאת, זה שכוחות המילואים הגיעו לקו החזית הרבה יותר מהר ממה שציפו. המזל שלנו היה שהתחלנו את גיוס המילואים ב-10 בבוקר ולא ב-2 בצהריים. התחלנו ב-10 בבוקר בגלל ההתראה שהעביר באותו לילה, שהגיע למקבלי החלטות בין 4 ל-4:30 בבוקר בישראל, צביקה זמיר מלונדון, שפגש את הסוכן הטוב ביותר שהיה לנו אי פעם, אשרף מרואן, ומרואן אמר לו, מלחמה פורצת מחר, המלחמה פורצת מחר. Londres le 5 octobre, la veille de la guerre à minuit, l'agent égyptien au service du Mossad, Ashraf Marwan, alias l'Ange, la Source, Babel ou encore le Gendre, demande à rencontrer le chef du Mossad en personne, Tzvika Zamir. Marwan n'est autre que le gendre de l'ancien président Nasser et très proche du président actuel Sadat. La guerre doit éclater demain sur les deux fronts, mais il y a des réserves, c'est au chef du Mossad d'évaluer et de trancher. המוסד נתן התראה על יסוד הערכה מסוימת שיש בה הרבה מאוד סיכון, היה בה הרבה מאוד סיכון. שהייתי טועה, הלוואי וזה היה קורה כך. אז היו אומרים, תוציאו אותנו מבתי הכנסת, ואני לא מזלזל בזה. אבל אם אני טועה בהכנה למלחמה, Bien que l'alerte du Mossad arrive à 4h30 du matin, l'ordre de mobilisation ne sera donné qu'à 10h. 4 heures au lieu des 24 heures suffiront-elles? תדע לך, כל זמן התראה הוא יתרון גדול מאוד. למה בזבזו אותו? זו שאלה אחרת. אבל אם זה היה ב-4:30 וב-5 קיבלו החלטה, אז למה רק ב-10 קיבלו היחידות התראה? זה אני לא יודע. Avec à peine 30 km de large, le plateau du Golan ne dispose pas de profondeur stratégique. Au deuxième jour de combat, les tanks syriens ne sont plus qu'à 15 minutes du jour. ברגע שהסורים כובשים את רמת הגולן ולא עומד מולם כוח נוסף, הם יכולים להמשיך להתקדם, לעבור את הירדן ולהתקדם באין מפריע, אם אתה רוצה, לכיוון עמק הירדן, טבריה, הגליל. אנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו לבד. רק סורים יש מסביב. ואני שם עליי שכפ"ץ. במוצב יש שכפ"צים. זה כמו מעיל כזה. זה טוב לסרט, האבומים האלה שיוצאים. Comme un écho du passé, soudain l'interview est interrompue par des explosions de combat en Syrie. סוריאליסטי, Les Syriens, une fois encore, sont sur le 116. Yossi demande à l'artillerie de bombarder son propre fort. כאן 3, קיבלתי שיש לך כלים בפנים, מיד מרביץ עליך סוף. מתחילה מהומת אלוהים. 3 הטנקים הסורים מתחילים לירות, הארטילריה שלנו מתחילה לירות, אני לא יודע בדיוק מה, אבל מתחילה מהומה נוראית. כמו שמתחילה המהומה, אני מרגיש שאני נפצע. אני מרגיש שחטפתי.
חטפתי פגיעה, זה לא כואב. אני נוגע ביד שלי, אני לא מרגיש אותה. אני מרים את היד, היא נופלת, אני אומר, וואלה, הלכה לי. Blessé, Yossi perd connaissance. Il est évacué dans le bunker avec 5 autres blessés. ב-12 בצהריים אני שומע קולות בערבית. ואני אומר לעצמי, כאשר יגור אותי בא לי. יש לי סורים בתוך המוצב. L'ordre de Yossi à ses hommes est immédiat. הרימונים להוציא מהחגור, להוציא את הנצרה ממפרץ הביטחון, החבר'ה ממצדה. אבל מצדה התאבדו, אנחנו התכוונו להתפוצץ עם הסורים. Yossi fait référence aux combattants juifs assiégés à Masada par les Romains. Puis, le bras bandé, il se saisit de sa Kalachnikov et se rue vers l'entrée du fort où ont pénétré les soldats syriens. אני מגיע לפתח של הבונקר, ואני רואה חבורה של סורים. ובראשם איזה סורי ענק עם מקלע RPD, מרסס את החצר. אני רואה בהם בקלאץ', ואז מישהו מלמעלה, כנראה צוקי, מתחיל לזרוק רימונים מהעמדה לתוך החצר של המוצב. Cette fois encore, Yossi et ses hommes sortent vainqueurs des combats. אנחנו מסתכלים מסביב, גיא הריגה מסביב. אנחנו לבד. כלים שרופים, גוויות של חיילים. פתאום מתקרב ג'יפ לתוך המוצב. אנחנו 4 זוגות עיניים מסתכלים על הג'יפ. 4 זוגות עיניים לא מבינים שזה ג'יפ ישראלי. En 3 jours de combat, les réservistes ont permis de repousser les Syriens et préparent maintenant la contre-offensive. Yossi et ses hommes sont enfin libérés. Le fort 116 n'est pas tombé. הגלגל המלחמה הולך כבר לכיוון השני. המפתח לניצחון זה הלחימה של צה"ל. התרומה של מרואן והתרומה של המוסד זה שהם מנעו תבוסה ברמת הגולן. התמזל לי מזלי שכולם חזרו בשלום, ולכן אני לא נשארתי במוצב 40 שנה כמו שקרה להרבה מהחברים שלי. Mais tant d'autres ne sont jamais revenus.